सोरठ महला नौवा। जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सनेही अर पह नहीं जाकै। कंचन माटी मानै, जो नर दुख में दुख नहीं मानै। सुख स्नेही अर पह नहीं जाकै। कंचन माटी मानै रहा, ना निंदिया ना उस्तत जाकै। लोभ मोह अभिमाना, हरख सोगति रहे नियारो। नाहि मानि अपमाना, आशा मनसा सगल त्यागै। जगति रहे निराशा, काम क्रोध जह परसै नाहन। तह कट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जह नर को कीनी। तै एह जुगत पछानी, नानक लीन भय हो गोबिंद स्यों। ज्यों पानी संग पानी, गुर कृपा जह नर को कीनी। तै एह जुगत पछानी, नानक लीन भय हो गोबिंद स्यों। ज्यों पानी संग पानी, साहिब धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारे गुरु सवारी सत संगत जी, ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ। ਗੁਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 633 ਅਤੇ 34 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਰਮੀ ਹੋਈ ਰੂਹ
जिस ने उस अकाल पुरख के भाणे नूं सत करके मन लिया, परवान कर लिया, तिस दी अवस्था नूं बयान कीता, दसिया। वैसे तो भावें हरेक मनुख ये दावा करी जावे भी मैं रब दे नाल जुड़िया होया, रब दे नाल एकमिक हाँ, पर सतगुरां ने कुछ कुछ लक्षण दसे भी आखन लगे जेकर मनुख दे अंदर ये लक्षण नहीं तां ओह मनुख रब दे नाल अभेद है, रब दे नाल एकमिक है। जिन्हों बाबा कबीर जी ये गल आखदे ने, राम कबीरा एक भई है, कोई न सकै पछाणी। फिर उस दी बिरती नूं कोई पछाण नहीं सकता, दस नहीं सकता। जिवें लोकां ने बाबा कबीर जी नूं बोरा भी आख्या, बोराना भी आख्या, कमला भी आख्या, ते पर बाबा कबीर जी ये गल आखदे, कहंदे इन्हां भले मानसां नूं की पता, एक की जानन, मैं ते रब दे नाल एकमिक हो गया, रब दे नाल अभेद हो गया। ते अज 9वें पातशाह सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने बचन कीते, आखन लगे जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाके, कंचन माटी मानै। आखन लगे जो मनुख जेकर उस दी जिंदगी दे विच दुख आ भी जावे ते ओ दुख दे विच कदे घबराउंदा नहीं, ते इस दुख दे विच ओ सगों बलवान होके उसका टाकरा करदा है। सुख स्नेह अर भै नहीं जाके, कंचन माटी मानै। ते सुख दे विच कदे भी वो खुशी महसूस नहीं करता भी मैं बड़ा सुखी हाँ। भाव उस मनुख के हालात इहो जे, जेकर उन्होंने सोना भी मिल जाए, सोना भी वेख के वो कदे भी हैरान नहीं हुंदा, सोना वेख के कदे भी मन के अंदर लालच नहीं करता, लोभ नहीं करता। ते जेकर किते मिट्टी मिल जाए तो मिट्टी नूं वेख के कदे भी उसका निरादर नहीं करता। भाव उहदे मन दियां कदे भी आसावां दे विच, मन दे विच कदे भी लालच नहीं हुंदा, कदे भी लोभ नहीं पैदा हुंदा, ते कदे भी वो दुखी नहीं हुंदा। ते सतगुरां ने किरपा कीती, कहंदे इहो जिहे मनुख ही रब दे नाल जुड़े हो सकदे ने। वैसे ते प्यार वालिओ, मनुख दी जिंदगी दे विच किते दुख आ जावे, मनुख बड़ा डर जांदा है, बड़ा घबरा जांदा है। ते एक गल प्यार वालिओ जरूर अपनी निगाह दे विच रखना, याद दे विच रखना भी ये दुख ते सुख दोवें ही एक सिक्के दे पहलू ने। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी गल कही, मैनू वो पढ़ के बड़ी चंगी लगी। ते वो आखन लगा भी, कहन लगा भी जेकर किते रब ने सुख ही देने हुंदे ते प्यार वाले जदों बच्चे का जन्म हुंदा, बच्चा कदे भी रोंदा ना। जदों बच्चे का जन्म हुंदा, बच्चा कदे भी रोंदा ना। हुण सुख दे विच बंदा कदे भी रोंदा नहीं, सदा खुश हुंदा, सुखी हुंदा है। अखां दे विचों हंझू कदों आउंदे ने, रोना कदों आउंदा भी जदों बंदा दुखी होवे, उदों रोना आउंदा है। ते वो विद्वान ये गल आखन लगा, कहंदे बस इस गल तो ही तू चेते दे विच लै आ भी तेरे जन्म तो लैके तेरे मरण तक जिहड़े विचला जिहड़ा समय है उन्होंने जिंदगी कहा गया। इस जिंदगी दे विच दुख भी आवेगा, सुख भी आवेगा, उतराव भी आवेगा ते चढ़ाव भी आवेगा। बस जिहड़ा इस उतराव चढ़ाव नूं समझ गया, इस दुख सुख नूं समझ गया, इहदे विच केवल बराबरता बनाई रखी, समानता बनाई रखी। दुख आया ज़्यादा दुखी ना होया, सुख आया ज़्यादा सुखी ना होया। कहंदे बस उहदी ही जिंदगी इस संसार दे उत्ते आए होइआं दी परवाने है। ਉਹੀ फिर रब दे नाल एकमिक हो सकता है। क्यों? उन्हें फिर इस संसार दे नाल कोई अपना मोह नहीं रखिया। ते प्यार वालिओ, इस जिंदगी दे विच असी संसार दे अंदर आए हाँ
ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਫਿਰ ਲਗਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁਖ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੇ ਰੱਬਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾਰੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰਾਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪਹੁ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਈ ਹੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਕੇਵਲ ਬੋਲ ਇਹ ਨਿਕਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਢਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੱਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨੂ ਦਾਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿਗਣੇ ਡਬਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਗਣੇ ਤਿਗਣੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਨਿੱਕਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 50 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 80 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਖੋਟੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਾਟ ਸੀ, ਘਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 3-3 4-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ।
ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਆਵੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾ ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਸਵਾ ਮਣ। ਤੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾਣਾ ਪੀਏਗਾ, ਇਹ ਚੱਕੀ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾ ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੀਖ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੱਟ, ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਪਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣਿਆਂ ਵੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾ ਪੈਰ ਸਵਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਪੀਸਾ ਵੀ ਪਿਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਵੀ ਚਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਢਲਾ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਡੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਖਿੱਚਦੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਚਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਪਈ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ, ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਪਰੋਏ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਵੋ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਸੁੱਖ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ, ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਗਤੀ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨੇ ਪਮਾਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤੇ ਆਗਿਆ, ਜਗਤੀ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਤੀ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿਨ, ਤੈ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮ ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਪਹੁ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ, ਤਹਿ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ
कहते भाई जिहदे उत्ते इस गुरु ने ये किरपा कर दी है, रहमत